بیرون ملک جانے اور نام ECL سے نکالنے کی استدعا، مریم نواز کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ والد کی دیکھ بھال کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہوں، 6 ہفتے کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت دی جائے، درخواست میں موقف۔ عمران خان تو آگے بڑا چپ چپ ہے، نواز شریف کے جانے پہ اداس ہے وہ بڑا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے ڈاکٹر کی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس وقت عمران خان مریم کو بھیجنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے۔ عمران خان مریم کو بھیجنے کے موڈ میں نہیں۔ شیخ رشید کی پروگرام 92@8 میں گفتگو، بولے کہ وزیراعظم پہلے ہی نواز شریف کو بھیج کر اداس ہیں، لگتا ہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ڈنڈی ماری گئی۔ شہباز شریف اور بلاول آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے، حکومت کا آخری مہینہ ہونے کے دعوے حقیقت پر مبنی نہیں۔ خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں اور یہ پورے اپنی ٹرم سرو کریں گے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے پاس ان کے 2 بیٹے ہیں، بہویں ہوں گی، سب ہیں وہاں پہ، مگر تیمارداری کے لیے خاص طور پہ مریم کا جانا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پہلے نواز شریف مائنس ہوئے ہیں، پھر شہباز شریف مائنس ہوئے ہیں، اب مریم کے مائنس ہونے کا ٹائم آ گیا۔ نواز اور شہباز کے بعد مائنس مریم کا وقت آ گیا۔ سیاسی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں نون لیگ کے خیالی پلاؤ ہیں، وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے، برطانیہ میں سول ڈیل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے۔ مودی حکومت کا غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے کا متنازع فیصلہ، بل آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ فن لینڈ میں حکومتی اتحاد نے 34 سالہ خاتون رکن پارلیمنٹ کو ملک کی نئی وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ سنا مرین فن لینڈ کی سب سے کم عمر وزیر اعظم ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم اینٹی رینے محکمہ ڈاک کے سرکاری ملازمین کی ہڑتال کے معاملے پر مستعفی ہو گئے تھے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کی تیاریاں عروج پر۔ کراچی میں جرمن قونصل خانے میں کرسمس کا میلہ سج گیا، برقی قمقموں سے جھلملاتے بازار، بچوں کی پرفارمنس توجہ کا مرکز رہی۔ شیطانوں کو جلاؤ، پریشانیاں دور بھگاؤ۔ گوئٹمالا میں قدیم ثقافتی میلہ سج گیا۔ میلے کے دوران گھر کے بیکار کاغذوں اور کپڑوں کی مدد سے چھوٹے بڑے نقلی شیطان بنائے جاتے ہیں اور انہیں آگ لگا کر برائیوں اور پریشانیوں سے بچنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ $300 چاہیے، آؤ تھپڑ کھاؤ، جیت کر دکھاؤ۔ جنوبی امریکی ملک پیرو میں پہلے تھپڑ مار فیسٹیول کا انعقاد، بے وقوفانہ حد تک عجیب مقابلوں میں ملک بھر سے 16 منچلوں کی شرکت، درجنوں حاضرین ہر زوردار تھپڑ پر شور مچاتے رہے۔ ایک شخص کو تو اتنا زور سے تھپڑ پڑا کہ وہ بے ہوش ہو کر سٹیج پر گر پڑا۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار۔ شری لنکن ٹیم تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 11 دسمبر کو راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ فواد عالم قومی ٹیم میں واپسی پر بے حد خوش۔ انضمام الحق لیجنڈ ہیں، اس قابل نہیں کہ انہیں جواب دوں۔ جس کے سروں کا ایک عالم دیوانہ ہے، گلوکار راحت فتح علی خان 45 برس کے ہو گئے۔ راحت فتح علی خان نے 9 سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا۔ قوالی، غزل، پاپ اور کلاسیکل گائکی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اور لاہور میں 3 روزہ برائڈل فیشن ویک اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ ختم۔ ماڈلز نے رنگ برنگے عروسی جوڑے پہن کر فیشن ریمپ کی رونق بڑھائی۔ آخری روز 9 ڈیزائنرز کے عروسی پہناووں پر مبنی کلیکشن فیشن ریمپ کی زینت بنی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ की ACL से नाम निकालने और पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो वालिद की देखभाल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, FIA, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया है। मरियम नवाज़ की ACL से नाम निकालने और पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वालिद की देखभाल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, FIA, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया है। मरियम नवाज़ की ACL से नाम निकालने और पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अवाम के दर्द की बातें करते हैं, अवाम के मसाइल के हवाले से उनको वहाँ दुख जो है वो चैन नहीं लेने दे रहा। वो ये बातें कर रहे हैं जिनकी गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से इस मुल्क के अवाम आज दुख का शिकार हैं। वो उंगलियां उठा रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेला, जिन्होंने जाली टीटियों और फेक अकाउंट्स के जरिए इस मुल्क की मईशत को 440 वोल्ट के झटके लगाए, अपनी औलाद को खुशहाल किया और आज अपनी उसी औलाद के साथ बैठ के पाकिस्तान के आम गरीब की औलाद और बच्चे की हकूक़ की हक तलफी करने वाला ये ख़ानदान जो है, जो वहाँ अवाम के दर्द में नढाल नज़र आ रहा है और जो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए कि ये बैठक गॉडफादर, मफरूर और माफिया के साए में बैठी क़यादत जो है वो पाकिस्तान को मजबूत बनाने, पाकिस्तान को तरक्की देने, खुशहाल बनाने के लिए नहीं, अपना माल बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। तो ये माल बचाओ मुहिम जो है ये अनकरीब दम तोड़ेगी और बार बार शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपके ख़ानदान का ये सवाल 18 सवाल पीछा करते रहेंगे कि आए हमें बताएं कि ये छोटे मियाँ साहब आपने ये बड़ी बड़ी डकैतियाँ जो इस कौम के साथ की हैं इसका जवाब दें, बजाय इसके कि आपके बच्चे पाकिस्तान की अदालतों का, कानून का सामना करें। आप जिस हठधर्मी और बेशर्मी से अवाम की आंखों में धूल झोंकने में मसरूफ़ हैं, आपको उसमें नाकामी होगी। पूरी कौम जानती है कि करप्शन ने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया और करप्शन से जो दौलत के अंबार लगाए गए, ये बैठक जो है उसी को तहफ़्फ़ुज़ देने की नई एक चाल और हिकमत अमली है। आज कौम एक दफ़ा फिर छोटे मियाँ साहब आपकी बड़ी डकैतियों के हवाले से जानना चाहती है। कौम एक दफ़ा ये फिर पूछ रही है कि आपकी गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी 5,955 मिलियन जो इस कंपनी की ट्रांजैक्शन है उसका ज़रिया क्या था, सोर्स क्या था। नासर ट्रेडिंग कंपनी 425 मिलियन जो मनी ट्रेल इस कंपनी के साथ अटैच है, उसको आप एक दफ़ा फिर कौम को अपने उन पस पर्दा जो ज़राए हैं उन पर रोशनी डालें।
यूनिटा स्टील मिल 145 मिलियन, वकार ट्रेडिंग कंपनी 130 मिलियन, मकसूद एंड कंपनी 518 मिलियन, मुश्ताक एंड कंपनी 1108 मिलियन। ये वो कंपनी है, इन अरबों रुपए कमाने वाली, किसी भी इस कंपनी का नाम इससे पहले अवाम ने नहीं सुना। इन कागजी कंपनियों से आपने जायदादें खरीदी,